X, Y, and Z. X, Y, and Z were partners, sharing profits and losses equally. Sharing profits and losses equally. They decided to dissolve the firm, on which date their balance sheet was as follows. Now, liabilities and assets. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋಣ ಈಗ $10,000 Z 3,000 ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ X 2,000 Y 1,000 ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 6,000 creditor 4,500 bills payable 3,500 come to asset side buildings 17,000 furniture 5,500 stock 9,000 debtors 8,000 less PDD 500 net 7,500 cash in hand 1,000 current account Z 7,000 profit and loss account that is loss ಏನಿದೆ ನೋಡಿ the assets realized as follows buildings for 18,000 furniture for 3,500 stock for 5,000 and debtors for 5,000 the cost of dissolution amounted to rupees 1,500 cost of dissolution amounted to rupees 1,500 Z became insolvent and could not contribute anything towards his capital deficiency. Prepare the necessary accounts to close the books of the firm, applying rule in Garner
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so far we have solved the problems in which only capital accounts were present, but in this particular problem we have both capital accounts as well as partner current accounts. So when both the accounts are maintaining, when both the accounts are being maintained, at that point of time, all the adjustments are to be done. All the adjustments are to be done only through current account, not through partner's capital account. So far, what we have done, the adjustments are being done through capital account. Adjustments means what? If at all there is any profit or loss in P&L account, or if at all any realization profit or loss in realization account, if at all there is any reserve, everything is to be adjusted in partner's capital account. But in this problem, when partners are maintaining their separate current account, all these adjustments are to be done only through current account, not through capital account. It means that your capital balance will be fixed. It is not fluctuating. Your capital ratio is fixed. It is not fluctuating. So everything that we need to close P&L account, we need to close your reserves account, we need to close the realization profit or transfer the realization profit or loss through current account, not through capital account. Then once current accounts of partners are closed, the balance in such current accounts of each partner should be transferred to their respective capital account. Are you following? Are you following? The balance in their current account after making all adjustments means current account balance should be brought down. Profit and loss account, if at all there is it is given loss or profit, it is to be transferred to current account. Earlier you were transferring this to partner's capital account. Now you have to transfer it to partner capital account, current account. Then if at all there is a reserve, that reserve should be transferred to current account. And realization loss is there, if at all, that loss should be transferred to current account. And to the extent of realization loss, all one partner should bring in cash. The same cash is to be brought in current account only, not in capital account. So all these things, whatever adjustments you were doing in capital account, all those adjustments should be done in the partner's current account. This is how this problem is different from the earlier problems that were solved in the previous classes. Is it okay? Now, the final balance in partner's capital account. Final balance in partner's capital account, partner's current account. Whatever the balance remains, whether it is debit balance or credit balance, nothing to worry. If their current account shows credit balance, that balance should be transferred to partner's capital account. If their current account shows debit balance, that debit balance should be transferred to their capital account. Then finally, capital account shows some balances. Maybe it is capital, maybe it is credit, maybe it is debit balance. So such balances are to be settled down by bringing cash or by making payment to the partner's capital. Partner. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತರೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡೋದು. Whatever you were doing in earlier problem, the same method should be followed here. Net deficiency of capital account should be settled either by bringing cash or by making payment to the partner capital. This is how you need to prepare. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ after closing
partner's current account. After closing partner's current account, then you have to close the partner's capital account. So while closing partner's capital account, that you should feel that you are not closing current account, you are closing as if the partner's capital account. Capital account and current account are one and same. Okay. First of all, you need to close the current account. Then you need to close the capital account. This is how that you need to understand. Okay. First of all, we need to prepare the realization account. Realization account ಅನ್ನ ನಾವು prepare ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it audible? Okay. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕು. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಾ? ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್. ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡು? ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾ, ಓಕೆ. Now you prepare realization account. Realization account. Realization account. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಈಗ ಬರ್ರಿ. ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ? ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು? 17,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ how much? 5,500. ಆನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ how much? 9,000. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 8,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. 8,000 ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ರಿ. ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. how much? 4,500. by bills payable. 3,500. ಇಲ್ಲಿ by PDD ಅಂತ ಹಚ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ 500. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಹಚ್ಚಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ PDD 500 ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಸೆಟ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ rupees 18,000 inner column. Furniture for rupees 3,500. Am I right? Right. Stock for rupees 5,000. Then debtors for rupees 5,000. Total cash received how much? 18 plus 10, 28, 31,500. Yes, 31,500. 31,500. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು 1,500. ಆಮೇಲೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ and bills payable. Creditors how much? 4,500. Bills payable 3,500.
means total 8,000. Now total ಹತ್ರಿ 17 10 27 32 ವರಿ 40 ವರಿ 41 42 50,000 50,000 50,000 by realization loss transfer to X, Y and Z capital. X, Y, Z capital. Sorry. X, Y, Z current account. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 50,000 ಅಂದ್ರೆ 31 32 32 31 32 31,500 ಪ್ಲಸ್ 500 32,000 32,000 40,000 40,000 ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 5,500 17 ಒಂದು 22 ವರಿ 31 ವರಿ 32 32 33 49 49,000 50 loss is how much 9,000 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3,000 equal ಐತೆ ನೋಡಿ they share the profits or losses equally ಅಂದರು they share the profits or losses equally. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬರೀನಾ ಓಕೆ now you need to prepare partner current account ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ
ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 2000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6000 ಇದೆ ನೋಡಿ. 6000ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ 2000. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್, ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ 3000 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಂಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1000. ಹಾಗೇನೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3000 ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಇವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು 3000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮರೆ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ. ಇನ್ನ ಝೆಡ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಏನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾನ, ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? now come to wise current account. Wise current account. Same, in the same manner. Wise current account. By balance brought down. What is the current account balance? Is it 1000? By balance brought down 1000. ಹಿಂಗೇನೆ by reserve 2000 equal ಐತ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ to P&L account equal 1000. to realization account loss ಎಷ್ಟು? 3000. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಇವ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು? 3000. ಒಂದು ಹಿಂಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂಗ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 7000. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇವನ್ ಪಾಲಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಐತಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪಾಲಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಇವಂಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ 2000. 2000. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್, ಇವಂಗೂ 3000 ಬಂದೈತಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇವಂಗೂ 3000 ಬಂದ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಕ್ಯಾಶ್ ತರುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತರುದಿಲ್ಲ ಅವ, ಯಾಕ ಅವ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 7000 ಇತ್ತು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ 3000, ಒಟ್ಟ 10000 ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಒಟ್ಟ 10000 ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಅವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10,000 rupees ಮೈನಸ್ ಇದೆ. 10,000 rupees ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ? ಅಂದ್ರೆ 11000 ಲಾಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 11000.
11,000. So current account deficiency here. Current account deficiency here. How much? Current account deficiency 9,000. Current account deficiency 9,000. ಈ 9,000 ಅನ್ನ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಝೆಡ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ನ ಏನ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ 9,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಝೆಡ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 9,000 ಝೆಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬೈ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಝೆಡ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಝೆಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಝೆಡ್ current account is closed, then the deficiency in current account is to be transferred to Z's capital account. Then the net deficiency of capital account of Z is going to be found out. Then that net deficiency is going to be transferred to X and Y's current account. X and Y current account go capital account ಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಝೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 9,000 ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋಣ. ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Z's current account is credited by Z's capital and 9,000. Z's capital account debtor to Z's current account. Bracket naga deficiency 9,000. Z's capital account idait nodri, by balance brought down. By balance brought down. By balance brought down. Z's capital account by balance brought down. ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಝೆಡ್ ಅಂದು? ಝೆಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000. ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 3,000. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3,000 ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, 6,000. 9,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೇ 3,000 ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು. ಈ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ 6,000 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 20,000, 10,000, 3,000. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನಿಗೆ 20,000, 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾವು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ 20:10 ಅಂದ್ರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000. By X current account 4,000. By Y's current account 2,000. We'll do deficiency.
deficiency as per 2:1 ratio. Thereby, insolvent partner's capital account is closed. ಈಗ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಾಗಿನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೀವಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ Z's capital account is credited by X current account. X current account debtor to Z's capital account. Z's capital account deficiency. ಎಷ್ಟು ಒಂದು X ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ 4,000. X ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ 4,000. Y ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ 2Z current account deficiency. ಎಷ್ಟು 2,000. Yes. Now I will remove this Z's capital account on the board. ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಾವ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 3 6,000 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ 6,000 ಐತಿ. 1 2 6,000 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 1 3 4 8 ಇಲ್ಲಿ 7 ಐತಿ. 8,000 ಇಲ್ಲಿ 8,000 3 4 8 by cash. By cash. ಎಷ್ಟು 1,000. Is it has brought in cash 1,000. Sorry, cash ಅಲ್ಲ, by capital ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ by X capital. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. by X capital. Now, ಈಗ ಬರ್ರಿ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ. ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಮಚ್ 10,000. 10,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000 ಮುಗಿತಲ್ಲಿ. ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ. ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 20,000. ಇಲ್ಲೇನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. X current account is credited by X capital account debtor to X current account. ಎಷ್ಟೈತಿ 1,000. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 19,000 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಂಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ವಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಯ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 10,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ 10,000. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಿ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಿ? 19,000 ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಿ? ವೈಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 19,000. ಸರಿನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐತಿಲ್ಲ ನೋಡಾಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ CA ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ.
ಬರೀ ಈಗ ಬಿಕಾಮ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರಲಿ ನಾಲೆಜಿಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, capital ratio of the partner is fixed, not fluctuating, because all the adjustments are to be done only through current account. Alladmele ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ balance in current account should be transferred to capital account of each part. Cash account is cash account. To balance brought down. How much is cash balance is there? Cash balance is 1000. Okay. ಶುರುವಾತಿಗೆ 1000 ಐತಿ. ಅಸೆಟ್ ಮಾರಿದ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ 31,500 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಹಾಕಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ತಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000 ಹಚ್ಚ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ 3000 ಬಂದೈತಿ. ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವನು 3000 ತಂದಾನ. ಮತ್ ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ತಂದಿಲ್ಲ, ಇದಷ್ಟ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು? 31, 32, 38,500 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಉಳಿಲಾರ್ದಂಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? 1500. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ liabilities paid. BP and creditors ಕೂಡಿ 8000 ಕೊಟ್ಟಂಗ ಐತಿ. 4500, 3500, 4500, 3500. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, 19000 ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಎಕ್ಸ್. ಬೈ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಂಗ 10000 ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಮುಗಿತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 19, 20, 30, 38,500. 38,500 ಬಾಕ್ಸಲಾಗ ಬರ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರತನ್, ರಾಜು, ರಾಮು ಅಂಡ್ ರತನ್ were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st/12/1984 was as follows. Liabilities: creditors 30,000, general reserve 24,000, capital account Raju 69,000, Ramu 36,000. ಈಚೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರತನ್ ಈಚೆ ಕಡೆ 80 -9. Asset side: cash 12,200, debtors 50,000 less provision 2,000, net 48. ನೀವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 50,000 ತಗೋಬೇಕು. PDD 2000 ತಗೋರಿ. Stock 60, furniture 18, profit and loss account ಅಂದ್ರೆ loss 6,000 and capital account of Ratan, that is minus figure, debit balance of capital account is 14,800. Total 1,59,000. 1,59,000.
They decide to dissolve the firm on the above date. The assets realized as follows: furniture 14,000, debtors 40, stock 40,200. There is a liability of rent amounting to 6,000. ನೋಡ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 4,000 ವಿಚ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಸ್ 1,200. ಬುಕ್ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ನಾವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ರೊಕ್ಕೀಗ, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬುಕ್ನಾಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ 1,200. ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? Now, the creditors were paid off at discount at 2%. Total creditors ಎಷ್ಟದಾರ ನೋಡ್ರಿ, 30,000. 2% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, 30,000 ಗೆ 600. ಅಂದ್ರೆ they have paid less 600. ಅಂದ್ರೆ they have actually been paid ಎಷ್ಟು, 29,400. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 29,400. ಒಂದು Ratan became insolvent and only dividend of 50 paise in rupee was recovered. ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಧ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ 50%. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, 10,000 ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. 20,000 ಬಂದ್ರೆ 10,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊರಿ. 50,000 ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 25,000 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. Prepare the necessary ledger accounts to close the books of the firm, applying the rule in decision of Garnus Murray. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 13:7 ನೋಡ್ರಿ. 13:7. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ 36,000 ಬಂದಿದೆಯಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ 36,000 ಬಂದಿದೆಯಾ? No sir. Yes sir. No sir. ನೋ. No sir. Yes sir. No sir. ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಚ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಾರ ಹಚ್ಚಿದಿರೇನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ. ಹಲೋ, Yes sir. Yes sir. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Yes sir. Cash payment. ಹಾ, ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಿಟ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 1,200 ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? Amount ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ? ಪೇಟೆಂಟ್ 1,200 ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? 1,200 ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಾಳೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿ, ನಾಳೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ